یعنی دنیا کی بے عزتی آخرت کی بے عزتی سے بہتر ہے، یا دنیا کی شرمندگی آخرت کی شرمندگی سے بہتر ہے، یا ایک جملہ نہیں ہے، 1 کروڑ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ چند لاکھ روپے رشوت دے کر نوکری لینا اور ساری زندگی اس حرام کی نحوست سے دوچار رہنا، اگر امام حسن کا جملہ اس کے دماغ میں رہتا، وہ ساری زندگی مسجد میں اذان دے کر 5000 روپے ماہانہ کما کر بال بچوں کے پال کے وہ مر جاتا، لیکن وہ 10 لاکھ روپے حرام رشوت دے کر وہ نوکری نہیں لیتا، چونکہ امام حسن نے کہا کہ دنیا کی بے عزتی آخرت کی بے عزتی کے مقابلے میں ہلکی ہے۔ اصل بے عزتی وہاں کی، اصل رسوائی وہاں کی، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور دنیا کا ایک دن 100 سال اس کے مقابلے میں کتنا ہے؟ 1 سیکنڈ ہے۔ تو 1 سیکنڈ کے لیے حرام خوری، 1 سیکنڈ کے لیے رشوت، 1 سیکنڈ کے لیے جھوٹ، 1 سیکنڈ کے لیے دوسروں کی پراپرٹی پہ غاصبانہ قبضہ، 1 سیکنڈ کے لیے اس طریقے سے بے احتیاطیاں، 1 سیکنڈ کی نماز چھوڑ کر چند سکے کمانا، وہ اپنے آپ کو حسین کا نام نہ لے، اس کی اس ناپاک زبان سے پاک حسین کا لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ امام حسن بھوکا رہے، اپنی دولت کو زندگی میں 3 بار ساری پراپرٹی انہوں نے 1 سوئی تک گھر میں نہیں رکھا، وہ سب خیرات کر دیا۔ زندگی میں کئی بار آدھی جائیداد، یعنی آدھا اپنے لیے آدھا رب کی راہ میں، اور 3 یا 2 بار ساری پراپرٹی سوئی تک نہیں رکھا، سب راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ یا سوچ رہا نہیں کہ کل میرا بچہ کیا کھائے گا، پرسوں میرا بچہ کیا کھائے گا۔ امام حسین نے پریکٹیکل میں بتایا کہ اللہ پر وشواس کرنے والا وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے 1 خرچ کر میں تجھے 10 دوں گا، تو ہم کو تو لگتا ہے کہ خرچ کریں گے، دے گا کہ نہیں دے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بے اعتمادی ہمارے سینے میں ہے۔ مگر وہ حسین تھے، وہ امام حسن تھے، اللہ کی ذات پر مضبوط یقین تھا، سارا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ کیا وہ بھوکے رہ گئے؟ کیا ان کے بچے بھوکے رہے؟ نہیں، انہوں نے رب کی راہ میں خرچ کیا تھا، رب نے پہلے سے زیادہ ان کو نوازا۔ اعلیٰ قسم کا گھوڑا موجود تھا، مگر پیدل حج کو جاتے تھے، چونکہ حضور نے فرمایا جو مکہ سے پیدل چل کے حج کو جائے، ہر قدم کے بدلے میں 6 کروڑ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ وہ نیکیوں کے حریص تھے، اسے ہر قدم پہ نیکی چاہیے۔ جوانی کے دنوں میں تبلیغ کرنا، عمر فاروق اعظم کی فوج میں شامل ہو کر جہاد کرنا، یہ معمول تھا دونوں بھائیوں کا۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت میں ان دونوں بھائیوں کی عمر تھی 7 سال یا 8 سال، مگر صدیق اکبر 2 سال رہے، اس کے بعد فاروق اعظم 10 سال رہے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت امام حسین فاروق اعظم کی فوج میں شامل ہو کر جنگ قادسیہ میں شامل ہوئے، امام حسن فاروق اعظم کی فوج میں شامل ہو کر دوسری جنگوں میں شامل ہوئے۔ امام حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فاروق اعظم میرا غاصب ہے، صدیق اکبر غاصب ہے، نہیں، مولا علی صدیق اکبر کو حمایت دی۔ مولا علی نے عثمان فاروق اعظم کی فوج میں شامل رہ کر ان کا شانہ بشانہ، ان کو مشورہ دے کر ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ عثمان غنی کے 12 سالہ پیریڈ میں مولا علی ان کے ایڈوائزر رہے، ان کے ساتھ شریک رہے، یہاں تک کہ جب بلوائیوں نے عثمان غنی کا گھر گھیرا، اپنے دونوں جوان بیٹوں کو حسن اور حسین کو مولا علی نے دروازے پہ کھڑا کر دیا، خبردار کوئی بلوائی اس راستے سے اندر گھسنے نہیں پائے اور امیر المومنین کو کوئی تکلیف نہیں ہونے پائے۔ وہاں تو امیر المومنین اور مولا علی میں اتنی دوستی ہے، یہاں تک کہ اپنے دونوں شہزادوں کو کھڑا کیا، خبردار اس امیر المومنین کے گھر میں کوئی بلوائی گھسنے نہیں پائے۔ بلوائی پیچھے سے چور دروازے سے اندر گھسا، عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ تو مولا علی کو پتہ چلا، وہ آئے تو زبردست گھونسا اپنے دونوں بیٹوں کو مارا، تم دروازے پہ کھڑے تھے اور کیسے بلوائی گھسا، کیسے امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی ان کے چہرے پر عثمان غنی کے تعلق سے نفرت نہیں رہی۔ صحابہ اہل بیت ایک کشتی کی مانند ہے، ایک ستارے کی مانند ہے۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ مثل اہل بیتی کالسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو سوار ہوا راہ راست پا گیا۔ کشتی پہ سوار ہونا، صحابہ سے روشنی حاصل کرنا، وہی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اہل بیت اطہار کی محبت میں اس بڑا طبقہ کو جن کا اسلام کی خدمت میں، اسلام کی تبلیغ میں ایک اہم رول رہا ہو، جن کے بارے میں یورپ کا ایک کرسچن دانشور کہتا ہے after the death of holy prophet the sterile earth of Arabia it seems that it has been converted by magic into the nursery of heroes۔ وہ کیا کہتا ہے فلپٹی کرسچن پڑھا لکھا دانشور، ایسا لگتا ہے اسلام کے پیغمبر کے وصال کے بعد عرب کی زمین
बहादुरों की नर्सरी में तब्दील हो गई है। यानी मुस्तफा की तरबियत का वो नतीजा था कि अमर इब्न आस हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, सिद्दीक अकबर हो, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हो, हजरत अबू हुरैरा हो, जनाब साद हो, अब्दुल रहमान इब्न औफ हो, जनाब सईद हो, सबको अलग अलग क्षेत्र का एक बेमिसाल कार्यकर्ता बना दिया। जो स्पीकर लाजवाब, हाकिम लाजवाब, एडमिनिस्ट्रेटर लाजवाब, जज लाजवाब, मुस्तफा अकेले उस्ताद हैं। और अब सरकार ने ऐसी तरबियत की एक क्रिश्चियन को एक्सेप्ट करना पड़ा। मुस्तफा के विसाल के बाद अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी में तब्दील हो गई है। ये बता दें कि 1 लाख से ज्यादा सहाबा कराम ने, उन्होंने जो सारी जिंदगी जिहाद किया, उन्होंने ईरान फतह किया, उन्होंने रूम फतह किया, उन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया। उन सहाबा कराम की अजमत को कोई नकार सकता है? उनकी खिदमत को रहती दुनिया तक उसको कभी कोई भूल सकता है? नहीं नहीं। अहले बैत अतहार ने प्रैक्टिकल में इस्लाम समझाया है। उन्होंने जिंदगी गुजार कर कैसे मुसीबतों में सब्र किया जाता है, कैसे फारूक आजम की फौज में शामिल होकर जंग लड़ी जाती है, कैसे रात रात भर सजदा किया जाता है, कैसे नाना जान के सुन्नतों पे अमल किया जाता है, कैसे माँ के तर्ज़े जिंदगी को अपनाया जाता है, कैसे मौला अली के नुकुश कदम की पैरवी होती है। इन दोनों शहजादों ने अपनी माँ को देखा था, अपने बाप को देखा था, अपने नाना को देखा था, और नाना के मेंबर पर सिद्दीक अकबर का खिताब 2 साल तक सुना था। अपने नाना के मेंबर पे 10 साल तक फारूक आजम का खिताब सुना था। उनके जमाने में उनकी फौज में शामिल होकर इस्लाम के फुतुहात में अहम रोल अदा किया था। उस्मान गनी के 12 साल तक उनके कारनामों को देखा था। अपने अब्बा जान के 5 साला दौरे हुकूमत को देखा था। अपने भाई जान की शहादत को निगाहों के सामने देखा था। इमाम हसन इसी तरह से तरबियत की वादी में कुंदन बन गए थे। उससे कैसे कहा जा सकता था हुसैन आजम से बगावत सरजत हुई है? वह सल्तनत के ख्वाह थे, वह दुनिया के ख्वाह थे, वह सल्तनत के लिए वहां गए थे, वह बगावत कर हाकिम से बगावत किया था। इस तरह का दिन आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस मुस्तफा ने नाना को प्यार दे के तैयार किया था, अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उसी तैयारी के मुजाहिरे की घड़ी आ गई। नाना की तरबियत का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद 10 साल फारूक आजम रहे। उनके विसाल के बाद उस्मान गनी 12 साल रहे। उनके विसाल के बाद मौला अली 5 साल तक रहे। इमाम हसन 6 महीने तक खिलाफत राशिदा पे मामूर रहे। फिर अब उस वहां से इमारत आ गई, हुकूमत आ गई। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है। जब एक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया तो एक सहाबी का बेटा फासिक हो जाए, कातिल अहले बैत हो जाए, पलीद और मरदूद हो जाए, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तारीख पढ़ने के बाद कुरान और हदीस की बात को झुठलाया नहीं जाएगा। अगर तारीख कुरान के मुताबिक है तो मानेंगे, अगर तारीख कुरान से टकराए तो तारीख को उठा के फेंक देंगे। तारीख लिखने वाला आदमी है, आदमी से गलती का इम्कान है, मगर कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस मुस्तफा का कलाम है। अगर मुस्तफा के कलाम से किसी आदमी की तारीख टकराए तो उस तारीख को फाड़ के फेंका जाएगा और मुस्तफा की हदीस को माना जाएगा। हुसैन की फजीलत हदीस से साबित है, हुसैन की फजीलत कुरान से साबित है। अगर कोई तारीख लिखने वाला हुसैन खारिजी हुसैन से बगावत करे, उसकी बातों को उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा। सहाबा कराम की फजीलत कुरान से साबित है, सहाबा की फजीलत हदीस से साबित है। कोई अहले बैत से झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाने वाला वो अगर सहाबा को गाली दे, खलीफे अव्वल को गाली दे, तारीख पढ़ पढ़ कर उसकी तारीख को उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा। हदीस को मान ली जाएगी, कुरान को माना जाएगा। हाँ, जो तारीख कुरान से न टकराए वो एक्सेप्टेबल है, जो तारीख हदीस से न टकराए वो एक्सेप्टेबल है, मगर जो तारीख हदीस से टकराए हदीस मानी जाएगी, तारीख नहीं। तारीख कोई आदमी लिखता है और आदमी मोहब्बत में गुलू करता है, आदमी दुश्मनी में अजमत का इनकार करता है। तारीख अगर सिर्फ तारीख पढ़कर कोई चाहेगा कि मैं राह रास्त पे आ जाऊं, वह गुमराह हो जाएगा। वह मौला अली का नाम लेगा जहन्नम जाएगा, हुसैन का नाम लेगा जहन्नम जाएगा, और सिर्फ सहाबी का नाम लेगा, अहले बैत से दुश्मनी करेगा, वो जहन्नम जाएगा। एक है मसलक एतदाल, एक है मसलक अहले सुन्नत, एक है मसलक आला हजरत कि अहले बैत से भी बेपनाह मोहब्बत होगी और सहाबा से भी बेपनाह प्यार होगा, और ये दोनों प्यार मोहब्बत मिलके सीधी सड़क शहरे शफाअत नगर को लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर।
تکبیر. حضرت امام حسین مدینہ آ گئے. امام حسین مدینہ آ گئے. بادشاہت امیر معاویہ کے ہاتھ میں چلی گئی. 40 سالہ ان کا کارنامہ مذہب اسلام میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. اب 5 سال خانہ جنگی میں گزرا. اب اگلے 20 سال تک امیر معاویہ نے جب ایک سکون مل گیا تو پھر آگے دوسرے ممالک کو فتح کرنا, افریقہ اور افریقہ اور یورپ میں مسلم مجاہدین کو بھیجنا, یعنی فتوحات کا سلسلہ آسان ہو گیا. امیر معاویہ کے وصال کے بعد ان کا لاپرواہ بیٹا, ان کا آوارہ خیال بیٹا یزید جب بادشاہت کی کرسی کو سنبھالا, ان کی آوارگی بڑھنے لگی. انہوں نے سوچا کہ میری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ حسین ابن علی ہیں. وہ جس دن انگڑائی لیں گے میری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اس لیے 2 ہی راستہ ہے. سب سے پہلے وہ مجھے تسلیم کر لیں بادشاہ, وہ میری بیعت کر لیں. چنانچہ ان کے دماغ میں آوارگی تھی اور اپنے من سے جینے کی تمنا تھی. کوئی شریعت کی قید و بند میں وہ محدود ہونا نہیں چاہتا تھا. جب چاہے اذان دے, جب چاہے نماز پڑھے, جب چاہے سوئے, یعنی طبیعت کی پیروی, نفس کی پیروی. خلافت راشدہ کہتے ہیں جہاں قرآن اور سنت کی پیروی ہو, اور یہ امام حسن کی 6 سالہ پیریڈ تک کی محدود ہے, وہی خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد آمریت ہے, اس کے بعد بادشاہت ہے, اس کے بعد ملوکیت ہے. اس یزید وہی ایک بادشاہ تھا. اب خلافت راشدہ کی جگہ پہ یزید بادشاہ بن بیٹھا ہے, اپنے منمانے ڈھنگ سے حکومت کرنا چاہتا ہے. اس وقت حسین ابن علی سے بیعت لینا چاہتا ہے تاکہ میرے ظلم پہ یہ مہر لگا دے, میں جیسے چاہوں جیوں, یا اعتراض نہیں کریں, زبان نہیں کھولیں. جس مصطفیٰ نے حسین اعظم کو اس قدر محبت سے پالا تھا, ان کی موجودگی میں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یزید کو بے لگام چھوڑ دیا جائے, وہ جیسے چاہے حکومت کرے؟ نہیں ہوگا. حسین اعظم جب تک زندہ رہیں گے ایسا کبھی وہ دیکھنا برداشت نہیں کریں گے. حسین اعظم کے سامنے 2 آپشن تھا. ایک تو یزید کی بیعت کر لینا اور مدینے میں کا گورنر بن جانا. کئی لاکھ روپے ماہانہ یزید دیتا, آرام سے کھاتے پیتے امام عالی مقام, نماز پڑھتے 5 ٹائم, تہجد, اشراق, چاشت, اوابین سب پڑھتے, اور اپنی عمر کو پہنچنے کے بعد انتقال کر کے ماں کے پہلو میں بقی شریف میں دفن ہو جاتے. ایک آپشن یہ تھا امام حسین کے سامنے. چلو کچھ بھی ہو, وہ جانے, اس کا کام جانے, وہ شرارت کرے, بدماشی کرے, کچھ بھی کرے, مگر میں کم سے کم آرام سے مدینہ میں رہوں, میرے بال بچے کی زندگی جوخم میں نہ پڑے. وہ بیعت کر لیتا وقتی طور پر, اس کے بعد آرام سے مدینے کا گورنر وہ بن گئے ہوتے. 2 لاکھ ماہانہ یزید دیتا, کھاتے پیتے, آرام سے گدے پہ سوتے, عبادت کرتے, انتقال کر جاتے, بقی میں دفن ہو جاتے. ایک راستہ یہ تھا, اور اس راستے میں اپنا سکون تھا, اپنی جان بچ جاتی, وہ مدینے میں آرام سے کھاتے پیتے, ان کے بال بچے بچ جاتے. لیکن امت مسلمہ کا کیا ہوتا؟ قیامت تک کے کروڑوں مصطفیٰ کے غلاموں کا کیا ہوتا؟ کون ظالموں کے سامنے سینہ سپر ہونے کا حوصلہ دیتا؟ اذان کا کیا ہوتا؟ نماز کے سسٹم کا کیا ہوتا؟ مصطفیٰ کی شریعت کا کیا ہوتا؟ شریعت سے ہٹ کے جب دوسرا نظام نافذ ہوتا ہے وہاں ظلم ہوتا ہے, لوگوں کا اپمان ہوتا ہے, منمانے ڈھنگ سے جینے میں کئی گروپ کا خسارہ ہوتا ہے. جب دنیا میں کسی آدمی کا اپنا شاسن چلتا ہے تو ایک بڑا طبقہ فائدے سے محروم ہوتا ہے. قدرت کا قانون, اللہ کا قانون جب چلتا ہے تو اللہ کے سارے بندوں کے لیے بھلا ہوتا ہے. چونکہ رب کا ضابطہ سب کے لیے مناسب, سب کے لیے بینیفیشل ہے, کوئی طبقہ فائدے سے محروم نہیں رہے گا. چونکہ اللہ کو معلوم ہے یہ میرے بندے ہیں, ان بندوں کے لیے کون سا ضابطہ چاہیے. وہ خلافت راشدہ کا دور تھا, یعنی ایک گھاٹ پہ شیر اور بکری پانی پیے. عدل کا دور دنیا نے دیکھا. عمر فاروق اعظم کے بارے میں آج یورپ کا دانشور کہتا ہے, if any second عمر would in the Islamic world, اگر عمر جیسا کوئی دوسرا عادل بادشاہ, خلیفہ اور کوئی دوسرا ہو گیا ہوتا تو ساری دنیا میں اسلامی نظام حکومت قائم ہو جاتی. چونکہ عمر فاروق کے زمانے ہی میں ایران فتح ہوا اور روم فتح ہوا, یا دونوں مہاشکتیاں عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ہندوستان کے زیر نگی آئی. ان کا زور ٹوٹا اور اسلامی سلطنت کا دائرہ بالکل وسیع ہو گیا. فاروق اعظم کا عدل مشہور ہے, یہ خلافت راشدہ ہے, اللہ کا قانون, اپنا کچھ نہیں. جو کچھ قرآن میں ہے, جو کچھ حدیث میں ہے, اسی کو خلیفہ راشد لے کے چلتے ہیں. یزید نے, انہوں نے بادشاہت نافذ کر دی, میں جیسے چاہوں گا جیوں گا, میں جیسے چاہوں گا کروں گا. حسین اعظم نے سوچا کہ اگر میں نے اس کی بیعت کی مخالفت کی, امت مسلمہ کا بھلا تو ہوگا مگر میری جان خطرے میں پڑ جائے گی. حسین اعظم کے سامنے ایک راستہ بھوک کا ہے, ایک راستہ پیاس کا ہے, ایک راستہ قتل کا ہے. تو حسین اعظم نے آرام کے آپشن کو چھوڑ دیا. حسین اعظم نے
आर्जी दुनिया की लज्जतों को त्याग दिया और दुनिया वालों को बताया जब भी इस तरह का कोई मरहला तेरी जिंदगी में आए कि हराम को अपनाने में दीन का खसारा हो, उस वक्त हराम को त्याग देना, उस वक्त हलाल का 1 रुपया इख्तियार कर लेना। अगर मौत और जिंदगी में टकराव हो यानी जिंदा रहना अगर हराम की तायद करके हो तो ऐसी जिंदगी से मौत को गले लगा लेना। मरना तो है ही, चाहे आज मरो चाहे 10 साल के बाद, वो मौत बेहतर है जो मौत हक की राह में आ जाए, जो मौत अल्लाह के नाम पे आ जाए। हुसैन आजम ने दूसरे ऑप्शन को अपनाया यानी कत्ल का रास्ता, भूख का रास्ता, बाल बच्चों की तबाही का रास्ता का मुझे हर तबाही गवारा है मगर एक जालिम की हिमायत करना यह गवारा नहीं है। जालिम के साथ बैठना जुल्म है, जालिम के साथ चंद कदम चलना जुल्म है, जालिम की तारीफ जुल्म है, जालिम से मुस्कुरा के मिलना जुल्म है। वह लोग जो हमेशा शराबियों, बेनमाजियों और हरामखोरों के पास बैठकर उनके ग्रेनाइट, उनके साथ मार्बल, उनके टाइल्स, उनके बाल बच्चों की तारीफ 1 घंटे तक मालिश करते हैं, तब जाके 1000 रुपए की रसीद काट कर वो आते हैं, वह भूल जाते हैं जालिमों के साथ चंद कदम चलना जुल्म है, उनसे मुस्कुरा के मिलना जुल्म है, उनके पास बैठना जुल्म है, उनके मकान, उनकी गाड़ियों को ललचाई निगाह से देखना जुल्म है, उससे नफरत जरूरी है वरना जुल्म का सीना चौड़ा हो जाएगा, जुल्म की हौसला अफजाई हो जाएगी, जालिमों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। हुसैन आजम से कैसे वो उम्मीद किया था कि हुसैन अपना हाथ उसको दे दे। यजीद ने पूरी तैयारी कर ली, अगर हुसैन इब्न अली ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर हम उसके लिए दुनिया तंग कर देंगे। हुसैन आजम मक्का छोड़ के मदीना छोड़ के मक्का आ गए अपना सारा कुंबा लेकर। मदीने में वहां के कुफा के लोगों ने 150 से ज्यादा खतूत लिखा। हुसैन आजम के सामने शरई मजबूरी थी, अब वहां उनको जाना था, चूंकि अब इसके अलावा कोई चारा ना था। कयामत के दिन अगर सवाल हुआ कि मैंने हुसैन को पुकारा इस जालिम से नजात दिलाइए तो हुसैन जान बचा के रह गए, ये नहीं आए तो हमने मजबूरन यजीद को अपना इमाम मान लिया। शरई मजबूरी थी, इसलिए हुसैन आजम अपने कुंबों समेत कूफा के लिए रवाना हो गए। यहाँ का मंजर बदला था, वही बेवफा जिन्होंने मौला अली का कत्ल किया था, वही बेवफा जिसके सर पे इमाम हसन के कत्ल के खून की जिम्मेदारी थी, वही बेवफा जो इमाम मुस्लिम बिन अकील को कत्ल किया था, वो वहां आने के बाद, इमाम हुसैन के आने के बाद अपने वादे से मुकर गया, कहा नहीं मैंने खत नहीं लिखा था, मैंने आपको नहीं बुलाया था। इमाम आली मकाम ने इन बेवफाओं की बेवफाई को देखकर उनके नरगे में जब घिर गए, कहा मुझे वापस मदीना जाने दो, कहा नहीं जाने देंगे, यजीद की बैअत कर ले। 22,000 की फौज खड़ी कर दी, दरियाए फुरात पे पहरा बैठा दिया, 500 तीर अंदाज खड़े कर दिए, हुसैन के खेमे में पानी का कतरा तक दाखिल न हो। हुसैन आजम जिंदगी की सबसे कड़ी आजमाइश में गिर गए। उन लोगों ने बुलाया था, अगर बगावत करनी थी तो 1 लाख फौज को लेके आते, यजीद से टकराना था तो दमिश्क जाते, ये कूफा क्यों आते, मैदान करबला में क्यों जाते। इसका मतलब है हुसैन आजम बगावत करने नहीं, हुसैन आजम तो वहां के चंद हसास दीनदार लोगों के बुलावे पे, उनकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए शरीयत बचाने वहां पहुंचे थे। अब उन लोगों से आपने कहा अगर मेरा बुलाना पसंद नहीं है मुझे मदीना वापस जाने दे, मदीना नहीं जाने देता है, सीधे दमिश्क यजीद के पास लेके चल, अगर वहां भी नहीं जाने देता है तो हमें किसी सरहदी ममालिक की तरफ जाने दे ताकि वही दिन की तबलीग करते हुए मैं जिंदगी के दिन गुजार दूं। मगर उन दुनियादारों ने सहाबी रसूल का बेटा अमर इब्ने साद, बाप जन्नती बेटा जहन्नमी, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफा का गवर्नर, अमर इब्ने साद 22,000 का कमांडर, शिम्र मरदूद करबला के उमूर की निगरानी करने वाला, बदबख्त और पलीद, ये 4-5 सरगना थे। उन लोगों ने मिलकर मशवरा किया अगर हुसैन यहां से निकल गए फिर दोबारा इनको कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा, या तो बैअत कर ले या फिर इनका सफाया कर दिया जाए, वर नहीं तो फिर दोबारा हुसैन हाथ में आना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। चुनांचे चारों तरफ से घेर के हुसैन आजम से कहा मान ले, बैअत कर ले। हुसैन आजम के सामने चटियल मैदान है, परदेश है, कई महीने का सफर है, भूख है, बाल बच्चे हैं, वहां 22,000 की तलवारों की चमक है, मिस्र और शाम के बड़े बड़े शोरमा है, सबको जमा कर दिया गया। जालिमों के सीने में डर था, यह शेर खुदा का शेर है, अगर अंगड़ाई लिया तो 22,000 की फौज
गीदड़ की मानिंद हो जाएगी। इसलिए दमिश्क के बड़े बड़े पहलवानों को रिजर्व रखा हुसैन आजम के लिए। 22,000 की फौज के हाथों में तलवार है, बड़े बड़े तीर अंदाज हैं, वो बैत कर लीजिए। हुसैन आजम का नजरिया था नहीं करूंगा, तेरे हाथ हुकूमत है इस्तेमाल कर, तीर है चला दे, सोरमा है तलवार का इस्तेमाल कर, मेरे सीने में जमीर है, मेरे सीने में दिल है, मेरा हाथ है, ये हाथ नहीं ले पाएगा तू। नजरियाती जंग अब हो रही है मैदान करबला में। मैं जुल्म की हिमायत नहीं करूंगा, मैं जालिम को सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर तुमने मुझको चारों तरफ से घेर दिया है, मार दे मुझे, मेरे बच्चों को काट दे, पानी पे तेरा कब्जा है पहरा लगा दे, दाना पे कब्जा है दाना मत दे, मेरे खेमे में आग लगानी है आग लगा दे। हुसैन आजम का दूध पीता बेटा, जवान बेटा, भतीजा, भांजा, बीवी, बहन सब सब्र का मुजस्समा बनकर वह तकदीर पे राजी व रजा हो गए, अल्लाह के फैसले पे राजी। इम्तिहान में साबित कदम रहना, कहीं हुसैन का पांव न डगमगाए, बच्चों की लाश को देखकर यह बोल न दे कि मैंने तुझको मान लिया, शीरखार अली असगर के हुक्म में तीर देकर कहीं हुसैन का पांव फिसल न जाए कि मैंने तुझको मान लिया, 72 लाशों को देखकर कहीं हुसैन के पांव फिसल न जाए कि मैंने मान लिया। मुस्तफा ने बचाने की दुआ नहीं की, सब्र में हुसैन सब्र के इम्तिहान में कामयाब हो जाए, यही दुआ मौला अली की रही होगी, यही दुआ फातिमा ज़हरा की कि इम्तिहान में मेरा बेटा का पांव फिसलने न पाए, इनका सीना हिलने न पाए, यानी कोई दर्द कोई भूख किसी बच्चे की लाश उनके पांव में लर्जिश न पैदा कर सके। हुसैन आजम का ही कहना था जुल्म की हिमायत नहीं करूंगा, तेरे हाथ में ताकत है, तू जो करना है कर ले। यजीद का कहना था कैसे नहीं झुकेगा, जब बच्चों की लाश तड़पे की झुकेगा, जब प्यास से बच्चे बिलखेंगे झुकेगा, जब खुद प्यास लगेगी झुकेगा। यजीद ने सारा जुल्म जमा कर दिया और हुसैन ने सारा सब्र जमा कर दिया।